ڈیفینڈ کر رہا ہے نا، کوئی بھی چیز آ رہی ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ہمارے زندہ رہنے کے لیے، 24 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے سانس کے ساتھ بہت سارے ایسی جراثیم چیزیں جا رہی ہیں اور جسم اس کے خلاف مدافعت کر رہا ہے، کنٹینیوسلی یہ سسٹم چل رہا ہے۔ امیونٹی، یہ الرجی کیا ہے؟ ہائپر سینسٹیوٹی آف دا امیونٹی۔ جب یہ سسٹم آپ کا کسی خاص چیزوں کے خلاف زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ حساس ہو جاتا ہے، تو جسم اس کے خلاف غیر ضروری رد عمل دینا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا اس انوائرمنٹ کے اندر ڈسٹ بھی ہے اور پولوشن بھی ہے، ایک نارمل انوائرمنٹ کے اندر، لیکن میرا جسم اس انوائرمنٹ میں جیسے ہی ڈسٹ ہماری باڈی میں داخل ہوتی ہے یا میرے جسم سے ٹچ ہوتی ہے، یا وہ انوائرمنٹ جو میری جسم کے خلاف، جس کے خلاف زکیولس ہو گیا، سینسیٹیو ہو گیا ہے، جب اس کے خلاف غیر معمولی رد عمل دینا شروع کر دے گا، جب وہ رد عمل آتا ہے تو لازم بات ہے مریض کمفرٹیبل نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اس الرجی میں کوئی بھی ریاکشن ہو سکتا ہے، اسکن کی علامات آ سکتی ہیں اور یہ مختلف آرگن پر مختلف ہو سکتی ہیں۔ ناک میں آئیں گی تو چھینکیں ہو سکتی ہیں، آنکھوں میں ہوں گی تو آنکھیں سرخ ہو سکتی ہیں، پانی آ سکتا ہے، ریسپائریٹری ٹریکٹ میں ہوگا تو اس میں پھر سانس میں تنگی ہو سکتی ہے، کھانسی آ سکتی ہے، اسی طریقے سے اسکن کے اوپر۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس آرگن کے اوپر اس کی علامات اپیئر ہوتی ہیں۔ تو جب ہم نے اس کو دیکھا غور سے کہ الرجی کے اندر، اور عام دیکھیں نزلہ زکام ہو گیا نا، ایک ہمارے پاس چھینکوں میں آ رہا ہے، سانس میں تنگی ہو رہی ہے، چھینکیں ہیں، نزلہ ہے، اور ایک الرجی والا بھی ہمارے سامنے بیٹھا اور چھینکیں اور نزلے کیسے ڈیفرنس کریں گے دونوں کے درمیان؟ دونوں کے درمیان جب ہم نے غور کیا تو بیسیکلی فرق دو نقطوں پہ آ کر ملا۔ ایک تو یہ کہ زکام تو نارملی انوائرمنٹ کے اندر سب کو نہیں ہوتا، الرجی میں ایک تو یہ کہ وہ خاص چیزوں سے سینسیٹیو ہے، خاص چیزوں سے حساس ہے، ٹھنڈ سے، مٹی سے، پھولوں سے، پرفیوم سے، دھویں سے، بیج سے۔ تو یہ اس کا جو سب سے مین نچوڑ جو پوری الرجی کے کسی مریض میں بھی آپ خارج نہیں کر سکتے وہ ہے زکیولسی، ان چیزوں کے خلاف۔ تو زکیولسی اس کی مین علامت ہے، اور آپ دیکھیں وہ تمام دوائیں جو آپ کی الرجی میں کام کرتی ہیں، اگر زکیولسی نہیں ہے ان میں ان چیزوں کے خلاف تو فائدہ نہیں دیتی۔ یہ مین چیز ہے۔ دوسری چیز جس نے ہمیں اس کے علاج میں جو فائدہ دیا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس مریض آیا، آپ نے اس کا دوا دی، ہفتے بعد پھر آتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دوا کھا تھی، ٹھیک ہو گیا تھا، پھر دوبارہ ہو گیا۔ اس طرح تو میں ایلوپیتھک بھی لے رہا تھا۔ تو وہاں پر جو دوسرا نقطہ اس کو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بار بار ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مدافعتی نظام، یہ امیون سسٹم اس خاص چیزوں کے خلاف جو رد عمل دیتا ہے، جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تب تک مریض کا علاج نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ہم نے جب ان دو نقطوں کے اوپر کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے کام سیدھا کر دیا اور علاج ہونا شروع ہو گیا اور مریض ٹھیک ہونے شروع ہو گئے۔ اس میں آپ نے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اس بار بار کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے میازمیٹک دوا دینی ہے، اور ان میازمیٹک دواؤں میں یہ میں نے نیچے کچھ پیپر بھی لکھ کر لایا ہوں تاکہ ساتھیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی میڈیسن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، جو یہ سانس کی الرجی، نزلہ زکام اور چھینکیں، آپ کو ریسپائریٹری ٹریکٹ کے حوالے سے دو راستے ملیں گے۔ ایک تو مریض آپ کو آ کر کہے گا کہ مجھے نزلہ زکام اور چھینکیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری کیٹیگری آپ کے پاس آئے گی کہ ہو سکتا ہے نزلہ زکام چھینکیں میں وہ بھی نہ ہو، کیونکہ کھانسی اور سانس میں تنگی رہتی ہے۔ ان دو ٹریک کے اوپر آپ نے ایک مستقل دوا جو آپ نے دینی ہے وہ ٹیوبر کلینم اور میڈورینم۔ آپ دیکھ لیں کہ دونوں میں فرق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹیوبر کا مزاج دبلا پتلا اس طرح وضاحت کی ہے، اور سائیکوٹک میازم میں میڈورینم آپ نے دی۔ یہ دوائیں ٹھیک نہیں کرتی، یہ اس بار بار کے رجحان کو ختم کرتی ہیں۔ یہ جو مریض بار بار خراب ہو رہا ہوتا ہے، بار بار دواؤں کے باوجود آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، یہ اس رجحان کو توڑ دیتی ہیں۔ باقی رہ گیا جو مریض کا ایک پرسنل علاج ہے، اس حوالے سے جب آپ اس کو ساتھ علاج کرتے ہیں تو مریض کو کچھ عرصے جب دوائیں چلتی ہیں تو مریض کی یہ جو ہائپر سینسٹیوٹی ہے امیون سسٹم کے خلاف یہ نارمل ہو جاتی ہے، وہ پھر اسی انوائرمنٹ کے اندر نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو نزلہ زکام اور چھینکوں میں میری اپنی پریکٹس میں ذاتی طور پر میں نے جب
पेशेंट की कलेक्शन की, तो उसमें देखा कि नज़ला ज़ुकाम और छींकों में जिन मरीज़ों को डस्ट से एलर्जी है, ये फूलों से, खुशबू, परफ्यूम, धुएँ से, ठंडक से, इनमें 70 से 80% वो मरीज़ थे जिनकी एग्रावेशन सर्दियों में ज़्यादा होती है, कम परसेंटेज होगी जिनकी गर्मियों में ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अब देखें, अब इसमें टॉप के ऊपर 2 रेमेडी जो मैं करता हूँ, टॉप के ऊपर 2 रेमेडीज। आपकी सर्द हवा से सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी किस दवा के अंदर है? जिसे हाइपरसेल, हैपरसेल, जकियल इसी इंतहा की है। आप अगर उसको प्रूविंग क्राइटेरिया में देखेंगे, बोल्ड अलामतों की अलामत है ये, ठीक है ना। तो जकियल इसी सर्द हवा से बहुत ज्यादा, नाक हैपरसेल का बंद होता है, सर्दी मरीज ज्यादा महसूस करता है, बल्कि बैक्टीरिया में लिखा हुआ है दूसरे कमरे में खिड़की खुलती है तो इसको पता लग जाता है कि खिड़की खुली हुई है। कितना जकियल इस होता है, मुंह ढांप कर रखता है वरना नज़ला छींके शुरू हो जाए। तो ये आप ट्यूबर दें या मेडोरिनम दें मरीज के साथ जिसमें कोल्ड एग्रावेशन ज़्यादा है। ऐसे भी आपके पास आएंगे जो कहेंगे डॉक्टर साहब डस्ट से भी होती है और सर्दी से भी होती है। तो आपने ये देखना है कि अगर उसके अंदर सर्दी का दर्जा डस्ट से ज़्यादा है तो आपकी हैपरसेल दवा होगी। अगर मरीज कहता है कि ठंड से भी हो जाती है लेकिन डॉक्टर साहब ये डस्ट बहुत ज़्यादा तंग करती है, और तो फिर आपके पास आर्सेनिक है। आर्सेनिक में भी कोल्ड एग्रावेशन है लेकिन डस्ट के साथ आप, लेकिन मियाज़मेटिक दवा के साथ कुछ अर्सा चलाएंगे तो ये मरीज ठीक। एक और नुकता, हम जब नए साथियों को ये बताते हैं तो उसके बाद कहता है डॉक्टर साहब 1 महीना दवाई खाती थी, बेहतर हो गया सी, लेकिन फिर उन्होंने जड़ाना दोबारा हो जाता है। आपने जो दूसरा नुकता नोट करना है, इसके बगैर केस नहीं चलेगा, वो ये है कि आपने नोट क्या करनी है, दोबारा जब अपडेट लेनी है मरीज से, तो मरीज तो कहेगा डॉक्टर साहब दोबारा हो गया, तो दोबारा होना उससे पहले बता दें दोबारा भी होगा इलाज के दौरान। लेकिन आपने जो चीज़ें नोट करनी है वो ये चीज़ें नोट करनी है कि एक तो पहले जैसे शिद्दत नहीं होगी इसकी, दूसरी चीज़ इसका वक्फा बढ़ता जाएगा, और ये 2 चीज़ें नोट, इसको समझानी है, ये नहीं आगे बताना दोबारा हुआ कि नहीं हुआ, पहले जैसा हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा उसकी शिद्दत में कमी है, अगर दोबारा हुआ भी है तो पहले जैसी शिद्दत नहीं होगी, ये 100% बात है। अगर ये दोनों चीज़ें ओके हैं तो इसका मतलब है मुदाफ़ाती निज़ाम ऐसा ऐसा जो उसकी हाइपर सेंसिटिविटी को क्या है कम होना शुरू हो गई है। अमूमन 2 से 3 बार मरीज को ऐसे झटका लगता है, अमूमन लगता ही नहीं। हम 5 से 6 महीने 7 महीने में मरीज को कहते हैं तकरीबन 70-80% केस इसी में क्लियर हो जाते हैं, बहुत महीने में भी हो जाते हैं 2 महीने, लेकिन ओवरऑल मरीज को इतना टाइम हम कहते हैं उसमें ऐसा ऐसा उसको क्लियर होता है। एक तो ये होता है। अब ये सर्दी की कैटेगरी है, आर्सेनिक हो गई और हैपरसेल हो गई। इसके अलावा कुछ मरीज आपको कहेंगे बाकी सारा दिन नज़ला नहीं होता, सिर्फ सुबह उठते हुए छींके आती है। यही मियाज़मेटिक दवाओं के साथ सबा डीला 200 में, मैं 200 में 4 दिन के बाद देता हूँ। इस तरीके से हैपरसेल भी मैं 200 में 4 दिन के बाद देता हूँ, और ठीक होने के दौरान ही में भी रिपीट करना है। जिस दौरान में मरीज ठीक होगा उस दौरान में भी आपने इसको रिपीट करना है ताकि वो हाइपर सेंसिटिविटी कम होती जाती है। आर्सेनिक भी मैं 200 में 4 दिन के बाद देता हूँ। अगर बाद का मरीज उस दौरान में आ जाए, महीने बाद फिर दोबारा मरीज कहता हो गया तो उस दौरान फिर साथ में आल्मेटिक दवा रिपीट कर देते हैं, और बाकी यही तरतीब चलती रहती है। बिल्कुल अगर मरीज कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शदीद हो रहा है, ठीक है ना, तो फिर उसमें ज़्यादातर ये होता है कि 2 से 3 दिन के लिए यही हैपरसेल या आर्सेनिक डेली रिपीट कर देते हैं। उसके बाद फिर वक्फा बढ़ाकर 4-5 रोज़ बाद कर देते हैं। ये आप उसकी मरीज की शिद्दत के हिसाब से 10% एक्टिविटी आपके पास आएगी जो कहेगा डॉक्टर सर्दियों में ये अच्छी गुजर जाती हैं लेकिन गर्मियों में ज़्यादा होता है। मेरी प्रैक्टिस में मुझे नहीं ख्याल पड़ता, चंद केस हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, लेकिन आपको नाकामी नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी दवा एलम सीपा है। एलम सीपा गर्मी के और गर्मियों की दवा है नंबर 1। दूसरी दवा आपके पास नेट्राम्योर है। नेट्राम्योर इसके रुझान को तोड़ेगी। जिस तरह आप सर्दियों में देते हैं ना, सर्द मिजाज मरीजों के अंदर ट्यूबर और ये बार बार के रुझान को तोड़ती है ट्यूबर और मेडोरिनम। गर्मियों के एलर्जी के हवाले से, नज़ला ज़ुकाम और छींकों के हवाले से हमारे पास एलियम सीपा और उसके बार बार के रुझान को तोड़ने के लिए नेट्राम्योर रुझान को भी तोड़ देती है, वैसे नज़ले को भी ख़त्म करती है। इसी तरीके से एक और दवा है, शायद इसमें नहीं लिखी, लैक्सिस। ये जो ख़ास तौर पर अगस्त में जो नज़ला ज़ुकाम होता है, अगर मरीज़ का मिजाज लैक्सिस वाला है, लैक्सिस देना ना भूलें। सम टाइम ये ऐसी दवा है जो एक ही खुराक काफ़ी हो जाती है, तो ये हो।
दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास एलर्जी के हवाले से आती है वो सांस के मसले के साथ, यानी मरीज़ में सांस में तंगी होती है। और इनमें आपको ज़्यादातर जो मिलेगा, एक तो ये गंदम की कटाई के दिनों में, और इनमें भी आप देखेंगे सर्दी की कैटेगरी करेंगे, सर्दी और गर्मी, व्याजम इनके साथ भी यही लगेगा, ट्यूबर या मेडोरिनम। इसको आपने देना नहीं भूलना, इसके बगैर आप समझे इलाज नहीं होगा। मरीज वक्ती फाका तो होता रहेगा जब आपके पास चलता रहेगा, मुस्तकिल इलाज नहीं होगा इसका। दूसरी चीज़ इसमें आपको मिलेगा सांस में तंगी। सांस में तंगी के साथ सीटी की आवाज़ में सबसे ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस में कारआमद दवा स्पॉन्जिया, और ये मैं 30 में देता हूँ, सुबह दोपहर शाम में। जैसे फाका हो जाता है तो 2 टाइम में कर देता हूँ। इवन के बहुत ज़्यादा अगर मरीज़ कह के रात को नींद ही नहीं आती, उठ के बैठना पड़ता है, तो तब भी ये बार बार आप इसको रिपीट करते रहते हैं। इवन के मेरी प्रैक्टिस में ये किसी इनहेलर भी पीछे हट जाता है स्पॉन्जिया से। और दूसरी चीज़, आपको सांस में तंगी के साथ ये जो खांसी